बंधु ए संसार रे सबुठारु बड़ व्याधि हेउची कामवासना। जहा मनरे कामवासना तथा खराब चिंता आसुची सेमाने ए भिडियोटी को निश्चय देखंतु। निज मन मध्यरे कामवासना को किपरि आयत्त करा जिवो से संपर्क एक गप माध्यम रे ए भिडियो रे प्रकाश करा जायछि। भिडियोटी भल लागिले लाइक करिवे, शेयर करिवे और सब्सक्राइब करिवे। थरे जणे नवजुवक जणे ऋषि पाखक जाई कहवाकू लगिले, हे गुरुदेव, मो मन रे कहीं एते खराब चिंता आसुची। मो मन सर्वदा बासनार भोगरे छटपट हेउची। मु चाहे नहीं जे एही चिंताधारा मो मन रे आसु, किंतु तथापि मो मन रे कामवासना सबुबेले जागी उठी थाए, आपे आपे आसी थाए एवं मु सेही विषय रे चिंता करी बहुत विव्रत हुए। मोर सबु समय, मो शरीरर सबु ऊर्जा से भावना रे नष्ट हो जाए। एथिपाई मु कदापि शांत रहिबाकू सक्षम होई पारु नाही एवं मु सबुबेले स्त्री मानकू देखि आकर्षित हो जाउछि। मु निजको अटकाई पारु नाही। हे ऋषिवर, मो सहित एपरि काहेकि होछि? दयापूर्वक मते टिके जणाई दियंतु। युवकटीर एपरि प्रश्न शुणी ऋषि महाशय अल्प हसी देई कहिले, हे युवक, कामवासना कौन यह तुम्हें जान कि? युवकटी संगे संगे उत्तर देला, मु जाने नहीं आज्ञा ये कामवासना कौन, किंतु जहाँ भी हो यह अत्यंत खराब चिंता अटे। यह शुणी ऋषि महाराज कहले, प्रथमे तुम्हें बुझीबाकू हेबो जे जो भी प्राकृतिक रूप रे जो भी जिनिस आम भितर अछि प्रकृतरे से सबु न थाए। आम जीवन रे ए सबुर किछि ना किछि महत्व अछि। जेमिति बासना किछि खराब कथा नुहे, एहा तो आम मनर भावना जहा आम पाखरे थिबा कोनोसी जिनिसर अभाव विषय आमको अवगत कराई थाए, सूचना दे थाए ओ एहा द्वारा सही जिनिस को पाइबा पई आमे ता प्रति आकर्षित होई थाउ। जेमिति जदि तुम पाखरे धनर अभाव अछि तेबे तुमे टंका प्रति आकर्षित होई थाओ। एही धन पाई तुम मन रे बासना सृष्टि होई थाए। तेणु बासना अन्य किछि नुहे, केवल एक प्रकारर अभाव जहा हमकु आवश्यकतार अनुभव कराई थाए। जेतेबेले एही आवश्यकता शारीरिक होई जाय सेतेबेले आमे ताहाकु कामवासना बोली कहि थाउ। या परे युवक जनक ऋषिवरंकु कहिले, हे ऋषिवर, मु कामवासनार अर्थ बुझीगली, किंतु आपण मते कहंतु यह केउठारु ओ काहेकि आसे? तापरे ऋषि महाशय कहिले, कामवासना कौनसी स्थानरू आसे नहीं, बरं यह आम भितरे अछि एवं यह रहिबा आवश्यक, जहा द्वारा मानव जातिर विस्तार हेबो। यह परे पुणी युवक जनक पचारिले, जदि यह आम भितरे अछि एवं यह रहिबा जरूरी मध्य, तेबे लोक माने याको खराब बोली काहेकि कहंती ऋषिवर? यार उत्तर रे ऋषिवर कहिले, यह तो हेउची प्रकृत समस्या। लोक माने एही कामवासना को भूल अर्थ रे नेउछंती। सेमाने एहाको लुचाइबाकू चेष्टा करुछंती। कामवासना भूल नुहे, किंतु एहाकू भूल उपाय रे व्यवहार करिबा भूल अटे। वर्तमान लोक माने जहाकू प्रेम करंती केवल ताहा पाई ही बंचिबाकू चेष्टा करंती, केवल ताहा विषय रे ही सबु समय रे भावंती ओ ताकू पाइबा पाई सेमानंकर एकमात्र लक्ष्य बनाई थांती। किंतु ए सबु भूल अटे। ऋषि पुणी कहले, तुमे जान कि पशुपक्षी मानक पाखरे मध्य कामवासना अछि, कारण सेमाने भी सेमानंकर वंश को आगकू बढ़ाइबाकू चाहंती। ऋषि आहुरी कहले, आमे काहेकि पशुपक्षी मानंकर कामवासना को भूल बोली कहूनाहु? युवक जनक कहले, हे ऋषिवर, मु ए प्रश्नर उत्तर जानि नाही, आपण ही मते यार उत्तर कहंतु। या परे ऋषि कहले, कारण सेमाने आनंद पाई एहा करंती नाही, केवल वंश विस्तार करिबा पाई कामवासनार व्यवहार करंती।
ପ୍ରକୃତି ଏହି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଦେଇନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଏହି କାମ ବାସନାକୁ ନିଜର ସୁଖର ଆଧାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମଣିଷମାନେ ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖର ମାଧ୍ୟମ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଯେପରି କାମ ବାସନାକୁ ଆମେ ଆମ ଖୁସିର ଏକ ମାଧ୍ୟମ କରିଦେଇଛୁ, ଯେବେକି ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଏହା ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଋଷିଙ୍କଠାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଯୁବକଟି ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ହେ ଋଷିବର, ଏହି ବାସନା କାହିଁକି ଆମ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି? ଏହି ବାସନା ସର୍ବଦା କାହିଁକି ଆମ ମନକୁ ଆସୁଛି? ତାପରେ ଋଷି କହିଲେ, ଶୁଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ କାହାଣୀ କହିବି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣ, ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବ। ଏହାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଶୁଣି ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହାପରେ ଋଷି କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ କରି କହିଲେ, ଥରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେହି ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗ୍ରାମକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ଯୁବା ଶିଷ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପଡ଼େ। ସେହିଦିନ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ସେହି ନଦୀ ପାଖ ଦେଇ ଆସିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗଛ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହି କିଛି ଦେଖୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ ସେହି ଯୁବକ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ, ତୁମେ ଏହି ଗଛ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହି କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଏହା ଶୁଣି ଯୁବକଟି ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନାହଁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଏହା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ଯୁବତୀମାନେ ନଦୀର ଜଳକୁ ବାହାର କରି ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମାଠିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ସେହି ଯୁବକକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ସେଠାରେ ତ ଝିଅମାନେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଲୁଚି ଦେଖିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଯୁବକଟି ପୁଣି ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ରୂପ, ଜଳ ଭରିବାର ଭଙ୍ଗୀ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଗଢ଼ଣ, ସେମାନଙ୍କ କେଶ କିପରି ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ଲହୁରୁଛି, ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି ଏଠାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟଟି ପୁନର୍ବାର ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ଏଥର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଷ୍ୟଟି କିଛି ଜାଣିନଥିଲା, ତେଣୁ ତାର କୌଣସି ଜିନିଷର ଭୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହି ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ହଠାତ୍ ନିଜର ଅନ୍ତର ମନରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଥରି ଉଠିଲା ଏବଂ ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏ କ'ଣ କରୁଛି? ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଗଲା। ସେ ଫେରି ନିଜ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ଦେଖିଥିଲା ତାହା ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। କୌଣସି କାମ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ସେ ପୁଣି ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ତାପରେ ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ ଏବଂ ପୁଣି ସେହି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଗତକାଲିର ଯୁବକ ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ଶିଷ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ଯୁବକ ସହିତ ଲୁଚି ରହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ମନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଆଶ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନଥିଲେ। ନା ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୋଇପାରୁଥିଲେ, ନା ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ମନ ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟାଣି ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସେସବୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ପଶୁନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ହଜିଯାଇଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଗୁରୁ ଏସବୁ ନିରେଖିଲେ। ସେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟର ଏପରି ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଜ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ମାପି ସାରିଥିଲେ। ଦିନେ ଗୁରୁଦେବ ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକାକୀ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ନିଜ ଗୁରୁକୁ ମନା କରି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏକା ସବୁ କାମ କରିପାରିବି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏକାକୀ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଅ। ଗୁରୁଜୀ ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୁରୁଜୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ସମୟ ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ
ଜଣେ ଯୁବକ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚି କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ ଓ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୁଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚି ରହି ନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣୁଥିବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ ପଛରୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏହା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲଜ୍ଜାରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଗୁରୁଜୀ ପୁଣି କହିଲେ, ମୋ ଶିଷ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ ତ ନିର୍ଭୟ ଥିଲେ, କୌଣସି କଥାରେ ତାଙ୍କର ଭୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗୁଛ। ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟଟି କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏହି ଭାଇ ଜଣକ ମୋତେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଏପରି ଆଉ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ସଙ୍ଗତରେ ରହିବା ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇବା। ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେଣୁ ସଙ୍ଗତ ଭଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆଶ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯତ୍ନର ସହ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ନିଜକୁ ସରଳ ଓ ସଂଯତ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଦିନେ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମେ କେତେଥର ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ ଓହରିବ? ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟଟି ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ ଅନେକ ଥର ଓହରିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୂରା କରିପାରୁନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ, ମୋ ମନ ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମନରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ନିଜ ଶିଷ୍ୟର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଗୁରୁ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରିଲେ। ଉପରେ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ସହିତ ଆସ। ଏହାପରେ ଗୁରୁଜୀ ନିଜ ଶିଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଶ୍ରମର ବଗିଚାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ବହୁଥିବା ନାଳକୁ ଦେଖାଇ ଶିଷ୍ୟଟିକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏଠାରେ କିଛି ନାଳ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀର ଜଳ ବଗିଚାକୁ ଆସୁଛି। ତୁମେ କେହି ଜଳର ପ୍ରବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ? ଏହା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟଟି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଏହି ଜଳର ପ୍ରବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି। ଏହା କହି ଯୁବକଟି କିଛି ମାଟି ଓ ପଥର ଆଣି ନାଳ ଆଗରେ ପକାଇଦେଲେ। ପାଣି ବହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ସେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ଏହି ଜଳର ପ୍ରବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଗୁରୁଜୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ମାଟି ପଥର ଉପର ଦେଇ ଜଳ ପୁଣି ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଆରେ, ଏହି ଜଳର ପ୍ରବାହ ତ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ପୁଣି କିଛି ମାଟି ଓ ପଥର ଆଣି ନାଳ ଆଗରେ ପକାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବପରି ଏଥର ବି କ୍ଷଣିକ ପରେ ଜଳ ପୁଣି ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଜଳର ପ୍ରବାହ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏଥର ଗୁରୁଦେବ ଶିଷ୍ୟକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ତ କହୁଥିଲ ଜଳର ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଜଳର ପ୍ରବାହ ଥରକୁ ଥର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଏଥର ଶିଷ୍ୟଟି ପୁରା ଦମ୍ଭରେ କହିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଏହି ଜଳର ପ୍ରବାହକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଏହା କହି ସେ ପୁଣି ଏକ ଭାରି ପଥର ଓ ଅଧିକ ପରିମାଣର ମାଟି ଆଣି ସେହି ନାଳ ଉପରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଓ ଜଳର ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏଥର ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଜଳର ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ କରିବି କହିଥିଲି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ କହିଥିବା କଥା କରିକି ଦେଖାଇଲି। ଏହାପରେ ଗୁରୁଜୀ ହସି ହସି କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ସତରେ କ'ଣ ଜଳର ପ୍ରବାହ ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିଛ? ଏହାପରେ ଗୁରୁଜୀ ହସି ହସି କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ସତରେ କ'ଣ ଜଳର ସ୍ରୋତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ନା ଏହା ପଛପଟେ ନିଜ ଚାରିପଟରେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି? ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଏହା ପଥର ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଏହି ଜଳ ତାର ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୁନର୍ବାର ଆଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଏବଂ ସତକୁ ସତ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଜଳ ନିଜର ପଥ ନିଜେ ତିଆରି କରି ପୂର୍ବପରି ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ଗୁରୁଦେବ ଶିଷ୍ୟଟିକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ତୁମ ସହିତ ଠିକ୍ ଏହି ସମାନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତୁମର ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେଉନି ଏବଂ ଏହା ହେବନି ମଧ୍ୟ, କାରଣ ତୁମେ ଯେତେ ମାଟି ଓ ପଥର ରାସ୍ତାରେ ରଖ, ଜଳ ସବୁବେଳେ ନିଜର ରାସ୍ତା ବନାଇ ବହିଯିବ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟଟି ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଏମିତି କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏହି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୋ ମନକୁ ଆସିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି? ଏହାପରେ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କୁ ସେହି ନଦୀ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ।
ଯେଉଁଠାରୁ ଜଳ ସେହି ବଗିଚାକୁ ଆସୁଥିଲା। ଏହାପରେ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଏହି ନଦୀର ଜଳ ଆମ ବଗିଚାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଜଳ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତେବେ ଆଉ ବହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ଜଳକୁ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ପୁନର୍ବାର ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ପଥର ଓ ମାଟି ପକାଇ ନଦୀରୁ ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଯଦି ଜଳ ବଗିଚାକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ଜଳ ପାଇବେ? ତା ଛଡ଼ା ସେହି ଗଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଏମିତି ବି ଗଛ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଚାଲ ନଦୀର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦିଅ। ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ନଦୀର ନିର୍ଗତ ଜଳ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଗୁରୁଜୀ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଏହି ନଦୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳକୁ ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇ ଦେବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଶିଷ୍ୟଟି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଏସବୁ ତୁମକୁ ଜୀବନର ସତ୍ୟତା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ତୁମେ ଦେଖିଲ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜଳ କମ୍ ହୋଇଗଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଆମ୍ବ ବିଷୟରେ ନ ଭାବିବା ପାଇଁ କହିବି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ମନରେ କେଉଁ ଛବି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ? ଶିଷ୍ୟଟି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୋ ମନରେ ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବର ଚିତ୍ର ଆସିବ। ଗୁରୁଦେବ ପୁଣି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିର ସହିତ ଆମ ମନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ପୁନଃ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବା ତେବେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ଅନେକ ଥର ଏମିତି ଘଟେ ଯେ କାମର ବାସନା ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଲକୁଲ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭରା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାହା ଆମ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ପୁରାପୁରି ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିଗଲେ ଓ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ମୋ ବାଟ ହରାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ଏଥର ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ନିଜ କୁଟୀରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ରାତିରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସକାଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପୁନଃ ସେହି ପୁରୁଣା ରାସ୍ତାରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚି ରହି ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟଟି ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ କିଛି ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ମାଗିଲେ। ଜଣେ ଝିଅ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଜଳ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ଜଳ ପିଇବା ପରେ ଶିଷ୍ୟଟି ସେହି ଝିଅର ପାଦକୁ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଓ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳିଗଲା, ଯେପରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ହଜିଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ସେ ଫେରିଯାଇ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗଛ ତଳରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, କ'ଣ ହେଲା? ଆଜି ତ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛ, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଲ? ଏହା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟଟି କହିଲେ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। ତୁମେ ଏହି ଗଛ ପଛରେ ଠିଆ ହେବା ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଓ ଯଦି କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କର ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ କୁହ। ଯଦି ସେ ବି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କର। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କିଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣ। ଏହିପରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସେହି ଯୁବକଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଶିଷ୍ୟଟିକୁ ଭେଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକ ଜଣକ ନଦୀକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି କରି ସଫଳ ହେବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ଋଷି ସେହିଦିନ ନବଯୁବକ ଜଣକୁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ କାମବାସନାରୁ କିପରି ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରିବ।